జరిగింది. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని తీసేశారు. కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు సిద్ధరామయ్య ప్రభుత్వం దాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మనకు రాజ్యాంగంలో ఉన్నది మన ఒక వర్గాన్ని రక్షించుకోవాలంటే ఈ రిజర్వేషన్లు మతం ఆధారంగా తీసేయాలి అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ నమ్ముతుంది. మీరు గోమాత శ్రీనివాసన్న గెలిపించంటే ఇటువంటి రిజర్వేషన్ రద్దు చేసి ఓబీసీలకు ఎస్టీలకు న్యాయం చేసే విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పనిచేస్తుందని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. मित्रों, 3 बातें और बताऊंगा आपको। ये कांग्रेस पार्टी राम विरोधी पार्टी है, राम विरोधी पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, सनातन विरोधी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाने वाली पार्टी है, हाथ मिलाने वाली पार्टी। आप बताइए, इन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार ने एफिडेविट कोर्ट में दिया था कि नहीं कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? क्या कपिल सिब्बल ने कोर्ट में नहीं कहा था कि राम जन्मभूमि का किस्सा इसको टालो, लटकाओ, अटकाओ, भटकाओ? ये क्या नहीं कहा था? क्या इन लोगों ने राम के मंदिर को बनने में रास्ते में रोड़े नहीं लगाए? ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने आशीर्वाद दिया कि राम मंदिर का रास्ता कोर्ट ने प्रशस्त किया और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वो हम लोगों ने देखा है। मित्रों, ये सनातन विरोधी हैं। ये उदयनिधि स्टालिन बोलता है सनातन एचआईवी है, सनातन मलेरिया है, सनातन डेंगू है, और सोनिया गांधी चुप रहती हैं, राहुल गांधी चुप रहते हैं, प्रियंका गांधी बोलती नहीं है। ये सब सनातन विरोधी नारों को समर्थन देने वाले लोग हैं और ये राष्ट्र विरोधी हैं। जब जेएनयू में नारा लगता है अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। जब जेएनयू में नारा लगता है भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो ऐसे लोगों को राहुल गांधी एमपी का टिकट देकर के चुनाव लड़ाते हैं। ये लोगों को देश से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। देश जाए जहां जाना है, देश को जो होता है होए। परसों आतंकवादी घटना घटी और पंजाब का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बोलता है कि ये स्टंट है, ये षड्यंत्र है। ऐसे राष्ट्र विरोधी नेता कांग्रेस पार्टी के इस तरीके से देश को गुमराह करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर में घुस करके पाकिस्तान को सबक सिखाया था। एयर स्ट्राइक में मोदी जी ने घर में घुस करके बालाकोट एयर स्ट्राइक करके उनके कैंप ध्वस्त किए थे। और ये कांग्रेसी बेशर्म होकर के प्रमाण मांगते हैं, प्रमाण मांगते हैं, प्रमाण। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? जरा मैं आवाज नहीं सुना दे रही है। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? इनको कोई आगे आने देगा क्या? ये रजाकारों के भाई भतीजे बन करके बैठे हैं, इनको आगे आने दोगे क्या? ये सनातन विरोधियों को आगे आने दोगे क्या? ये राम विरोधियों को आगे आने दोगे क्या? ये आरक्षण विरोधियों को आने दोगे क्या? ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोगों को आगे आने दोगे क्या? मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि आप गोमाता श्रीनिवास को भेजो, दिल्ली में पहुंचो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ और इस इलाके का विकास में अपना योगदान करो। यही आपको कहने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना। మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ పార్టీ రాముడి విరోధుడు, కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతదేశం వ్యతిరేక
వారు భారతదేశం కాదు, ఈవెన్ సనాతన ధర్మానికి కూడా వ్యతిరేకమైనటువంటి పార్టీ అది. గతంలో మనం చూసినాము స్టాలిన్ ఏ విధంగా సనాతన ధర్మాన్ని హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ కింద వారు పోల్చుకున్నారు. అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టులో రాముడి విషయంలో ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతుంటే సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అడ్వకేట్ రాముడు ఒక కల్పనికుడు, రాముడు ఒక దేవుడు కాదు, రాముడు అక్కడ పుట్టలేదు అనేటువంటి అనేకమైన ప్రశ్నలు తీసుకొచ్చారు. ఇటువంటి వ్యక్తులు మన దేశం కోసం ఏం చేస్తారని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను. ఈ యొక్క శక్తులన్నీ కూడా ఈరోజు కేవలం ఓటు బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోసమే ఈరోజు వాళ్ళు ముందుకొస్తున్నారు. కేవలము ఈ యొక్క ఓటు బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోసమే ఈరోజు రెచ్చగొట్టేటటువంటి భాషలు ఇస్తూ ఉన్నారు. మన దేశంలో అనేక సంఘటనలు జరిగినాయి, దాని విషయంలో మాట్లాడట్లేదు. మన పంజాబ్ సంబంధించినటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సంఘటన మీద, జరిగిన సంఘటన మీద, ఆతంకవాద సంఘటన మీద మనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడా దేశ వ్యతిరేకులు, దేశ వ్యతిరేకమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీని, రామాలయము రాముడి నరేంద్ర మోదీ గారు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏదో భవ్యమైన రాముడి మందిరం నిర్మాణం చేశారు. కానీ వీళ్ళు ఈరోజు రాముడు ఎక్కడా అని చెప్పేసి మాట్లాడేవాళ్ళు వీళ్ళు ఈరోజు భారతదేశాన్ని వారు విభజించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మతాల మీద, కులాల మీద ఈ డివిజివ్ పాలిటిక్స్తోని కాంగ్రెస్ పార్టీ పనిచేస్తూ ఉంది. ఈ ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ ఈరోజు భారతదేశాన్ని విభజించే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి గోమాత శ్రీనివాస్ గెలిపించి భారతదేశాన్ని మనం ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది, ఏకత్వంగా ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంది. పాకిస్తాన్ ఎప్పుడైతే మన పైన దాడి చేశారో మనం పాకిస్తాన్లో పోయి వాళ్ళపైన దాడి చేసినాం. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ దీనికి ప్రమాణం ఏంది అడుగుతున్నారు. ఇటువంటి వ్యక్తులు మన దేశంలో మనం అధికారం ఇస్తే ఈ దేశ పరిస్థితి ఏమైతుందో ఒక్కసారి మనం ఆలోచించండి. కాబట్టి మిమ్మల్ని ఒక్కసారి మనం గోమాసాన్ని గెలిపించి అదేవిధంగా గోమాస శ్రీనివాస్తో పాటు భారతీయ జనతా పార్టీని ఆదరించాలని చెప్పేసి కోరటానికే మీ దగ్గరికి నేను వచ్చానని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు అందరికీ. భారత్ మాతాకి జై. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి